ضيوفنا الكرام، أهلا وسهلا بكم في تونس وفي دار الكتب الوطنية. زميلاتي وزملائي الأعزاء، سيداتي سادتي، السيد بشير كشوخ رئيس المؤتمر الثالث عشر حول تاريخ الرياضيات العربية، مرحبا بكم جميعا وشكرا لكم على الحضور. أعبر لكم عن سعادتي البالغة بمساهمة المكتبة الوطنية التونسية في تنظيم الملتقى المغاربي الثالث عشر حول تاريخ الرياضيات العربية في هذه المكتبة، ومساهمتها في هذا المجال الهام المتمثل في تاريخ العلوم والمعارف وما يرتبط به من حقول بحثية تكاد تكون ذكرا في عالمنا العربي وفي عالمنا المغاربي. منها تاريخ مؤسسات المعرفة إنتاجا وتعليما وتناقلا. تناقل هي الكلمة التي يترجم بها لا ترانسميسيون. ومنها تاريخ المكتبات والمجموعات الوثائقية وتاريخ النخب وتراجم العلماء إلى غير ذلك. وبحثت في ذاكرتي عن كلمة تفيد ما هو أعلى مرتبة من السعادة، صعب لأعبر بها عن شعوري وأنا أتصفح هذا المولود الجديد، le catalogue manuscrit scientifique du Fonds أحمدي، المخطوطات العلمية لرصيد المكتبة الأحمدية، وهو فهرس المخطوطات العلمية إذا بالمكتبة الأحمدية. ربما وجدت كلمة الغبطة ربما رأيتها مناسبة، فهي تعني النعمة والسرور، وربما أيضا العرفان بالجميل. هذا الفهرس ثمرة جهد جماعي بدأه الأستاذان المهدي عبد الجواد وحميدة الهادي، ثم رافقتهما فيه الأستاذة إيميلي كالفو والأستاذة مارغريت غايتا، ثم الأستاذ أحمد جبار والأستاذة منيرة شطوطو. أشكرهم جميعا، وأشكر أيضا أعوان مصلحة المخطوطات بالمكتبة وأعوان ورشة الرقمنة وخلية النشر على الجهود المبذولة في إنجاز هذا العمل. وقد ساعدنا هذا الفهرس على اكتشاف المزيد من خبايا هذه المكتبة، وكان حافزا على التفكير في كتابة تاريخها وتاريخ مجموعاتها. وقد طلبت هذا من أحد المؤرخين والأصدقاء لطفي عيسى، فوعدني بأن يكلف أحد طلبته بالانكباب على الموضوع. كان هذا الطلب في الحقيقة بناء على طلب للأستاذة منيرة شطوطو، لم أستطع تلبيته. طلبت مني كتابا يتحدث عن تاريخ المجموعات الوثائقية والأرصدة التي تكون هذه المكتبة، فلم أجد. وجدت يعني نصوصا متناثرة حول رصيد من الأرصدة، ولكن لم أجد تاريخا ضافيا عن تاريخ هذه المؤسسة التي هذا التاريخ الذي كنت أعتقد أنه يبدأ في سنة 1885، ولكن في الحقيقة هو يبدأ قبل ذلك كما سأبين. لكن تاريخ هذا الكتاب وقصته لا يبتدئان من سنة 2016 أو 2017، أي من تاريخ يعني بداية عمل سماتي وسحميدة على هذه المخطوطات، بل من سنة 1840 يعني منتصف القرن التاسع عشر، عندما عنا للمشير أحمد باي
أن يخرج مجموعة هامة من الكتب التي كانت بطبيعة الحال مخطوطات آنذاك من ظلال القصور إلى أنوار الجامع الأعظم. يعني ربما أسس بذلك أول مكتبة عامة مع خدمة الإعانة. يعني نحن هنا يعني بصدد بناء الدولة الحديثة بمؤسساتها التي منها مؤسسات الذاكرة ومؤسسات المكتبة والأرشيف. إذا أراد أن يفيد، أن يعمم الفائدة من هذه الكتب حتى ينتفع بها الطلبة والشيوخ، طلبة العلم والشيوخ. وقد عرفت منيرة شقطو في مقدمتها لهذا الكتاب، عرفت كيف تقص علينا كمؤرخة ولكن كقاصة ممتاز، كيف تقص علينا حكاية هذه المكتبة وهذا الشغف الذي ظل يتابعها إلى أن أحيا ذكرها مؤلف الفهرس، وأقصد ذلك المكتبة الأحمدية التي أسسها أحمد بيه الذي هو نفسه في سنة 46 سيلغي رق الملونين، يعني رق السول بعد إلغاء رق المسيحيين قبله بكثير في سنة 1818. ربما توهمنا كلمة فهرس وعبارة تاريخ الرياضيات بأن هذا الكتاب جاف وموجه لأهل الاختصاص الضيق، ولكن هذا غير صحيح. إنه كتاب مليء بالحياة، بحيوات العلماء وسيرهم المدهشة أحيانا، ومليء بالاكتشافات والتحاليل الفريدة. أجدد شكري لمؤلفي هذا الكتاب ولمنظمي المؤتمر، وأجدد ترحيبي بالضيوف الكرام وشكري لهم على إيمانهم بالمعرفة وبضرورة الانتباه على تاريخها. أحيل الكلمة الآن إلى أولا السيدة منيرة شقطو. Merci Madame la directrice de la Bibliothèque nationale. Que dois-je vous raconter? Ce que j'ai écrit dans la préface? Non. Je vais vous dire d'abord que je voudrais rendre hommage à la mémoire de Sidi Mohamed Suissi, qui, le premier, au département d'arabe de la faculté mère de l'université tunisienne, il assiste beaucoup, du 9 avril, et la faculté mère, la matrice de l'université, le premier, elle dit, a introduit autre chose que de la littérature, et a introduit justement tout un enseignement sur la langue des mathématiques, ce qui était très original à l'époque. Et il a tellement fait école qu'un jour, Mahdi Abdjawed m'a contacté en me disant: Munira, est-ce que tu accepterais de t'occuper de matheux qui voudraient faire de l'histoire des maths? Et j'étais enchantée tout de suite, peut-être parce que j'ai le goût de l'aventure, peut-être aussi parce que je suis une scientifique frustrée. Je voulais faire des études scientifiques, mais il en a été autrement. Je ne regrette pas, j'adore l'histoire. Mais il est resté chez moi ce goût des mathématiques, ce goût surtout des sciences, d'une manière générale. Et m'étant spécialisée dans l'histoire plutôt sociale, quand on est médiéviste, l'histoire sociale, c'est d'abord lire des kilomètres, je dis bien des kilomètres, de dictionnaires biographiques. Et dans ces kilomètres de dictionnaires biographiques, j'ai rencontré, bien entendu, beaucoup de scientifiques. Beaucoup de scientifiques et autre chose aussi. J'ai intitulé ma préface ici pour l'amour de la science, l'amour des livres. Eh bien, j'ai rencontré énormément de bibliophiles. Au début, j'ai eu envie de raconter dans ma préface
justement les choses que vous connaissez tous, j'en suis sûre. Hein. Comment ont été constituées on va les appeler les TGB, les très grandes bibliothèques, celle de Bagdad, celle du Caire et celle de Cordoue. Et je me suis dit, mais tout le monde connaît. Je vais faire des choses répétitives. Et puis, je me suis rappelé aussi une anecdote que j'ai utilisée dans un article sur l'encyclopédisme arabe. C'est une anecdote très connue, je suis sûre que Rachel la connaît. C'est un grand vizir, Ibn Abbel, qui ne souffrait pas de se déplacer sans avoir avec lui, quand il partait en voyage, plusieurs charges de chameaux de livres. Et puis, dit-il, un jour, Abu Faraj al-Isfahani l'a dispensé de prendre toutes ces charges de chameaux avec ce très beau livre qui est le Kitab al-Aran, le livre des chansons. Donc, il n'est pas... J'aurais pris un CD-ROM. Oui, maintenant. Mais je veux dire que des bibliophiles, j'en ai trouvé plein, à titre privé. C'est-à-dire que ce n'était pas des rois, ce n'était pas des vizirs, c'était de simples savants ou secrétaires, enfin de toutes les classes sociales, un peu, qui achetaient les livres. Qui, par exemple, allaient dans les... quand on faisait les inventaires après décès, et qui achetaient les livres des personnes défuntes. Donc cet amour du livre, il traverse l'histoire des personnages que j'ai croisés pour des raisons d'études sociologiques, d'histoire sociale, et c'est pour ça que j'ai parlé de l'amour des livres. Mais pour revenir à l'histoire de la Bibliothèque nationale, et c'était ça qui m'importait, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai donc dû me rabattre sur mes auteurs préférés, et c'est là que j'ai trouvé des choses très intéressantes. C'est en particulier, à l'époque Hafside, qui est 13e, 16e siècle, que s'est constitué le premier fonds. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Abu Zakaria al-Hafsi, qui est le fondateur de la dynastie Hafside, au départ, a rassemblé des milliers de livres, mais il a fait construire un édifice particulier pour emmagasiner ses livres. Et c'est par la suite que ces livres, avec ses successeurs, ont été transférés à la Zaytouna. Et après, le XVIe siècle, vous savez, a été un siècle très très perturbé dans l'histoire tunisienne, très troublé. Cette première collection, qui a pris le nom seulement d'un Hafside du XVIe siècle, puisqu'elle s'appelle Al-Abd al-Liya, cette Abd al-Liya, a eu malheureusement à subir la soldatesque des lansquenets de l'armée de Charles Quint, qui est entré à cheval dans la grande mosquée, qui a à la fois détruit et pillé. Voilà. Et dans une autre vie encore, j'ai dirigé un livre sur la Tunisie qui s'appelle Itinéraire du savoir en Tunisie. Et c'est là, en m'occupant de ce livre, j'ai découvert le Coran de Charles Quint. Alors pourquoi l'appelle-t-on le Coran de Charles Quint? L'association est assez drôle et bizarre. Et bien simplement parce que c'est un Coran qui a été pris au cours de l'expédition de Charles Quint de 1535 dans la mosquée, probablement par un membre de l'armée, je devrais dire de l'armada, pour parler comme les Espagnols, de Charles Quint, et qui un jour l'a vendu à la Bibliothèque nationale de France. Donc ce Coran, qui est vous savez que les Corans étaient généralement écrits sur parchemin, pas sur papier. Ce Coran
Le plus célèbre, c'est le Coran bleu. Nous en avons encore quelques figures, malgré les pillages, mais celui-là, c'est un Coran qui est coloré en rouge. C'est le Coran pourpre. Et ce qui est très amusant, c'est qu'on l'appelle le Coran de Charles Quint dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. Bon. Alors, il y a un trou dans la continuité des acquisitions de la bibliothèque, puisque entre l'Abdelia et le 19e siècle, nous ne savons plus très bien ce qui s'est passé, malgré ma volonté d'essayer de trouver dans les sources arabes tunisiennes quelques traces sur cet amour des livres, parce qu'aucun souverain ne pouvait s'imaginer être ce qu'il était, être reconnu, s'il n'avait à sa cour des savants de toutes sortes. Et il était très content quand il allait piquer un savant de la cour voisine, par exemple. Vous savez que Zériel, par exemple, n'a fait qu'un passage à Guermont. Il est mal arrivé, si je peux dire. Il est arrivé à un moment assez troublé. Et il nous a filé entre les doigts et il est allé en Andalousie. Donc vous voyez que la pratique aussi, c'était pas que de ramasser les livres, c'était aussi d'attirer les savants. Bon, donc grâce au souverain houssainite du 19e siècle, et en particulier Ahmed Bey, il y a eu un vrai tournant dans l'histoire des collections tunisiennes, puisque c'est lui qui non seulement a instauré des règles pour la conservation des livres, mais il a eu le courage aussi de prendre les livres qui étaient dans son palais et de les mettre à la disposition des lecteurs de la BN, d'instaurer un système de prêt avec une double surveillance, de préposés. Il y a des choses absolument passionnantes, même si, vous savez, quand on lit tout ce qui s'écrit sur le 19e siècle, on met en doute, paraît-il, la modernité tunisienne. Moi, je dois vous dire que j'y crois. Voilà. Bon, j'ai peut-être été un peu longue, mais c'est pour vous dire que ma vieille amitié pour Mehdi Abdjawed ne pouvait pas m'empêcher de rendre hommage à Mehdi Ahmed, parce que ma seule victime, ça a été Ahmed. Tout matheux qu'il est, il a quand même un mémoire d'histoire. Et je le remercie d'autant plus que lui, il y a cru et il a continué à travailler avec Mehdi Abdjawed. Et c'est grâce à eux deux que vous avez ce merveilleux travail, parce que c'est un travail entièrement volontaire, entièrement dû à quelque chose qui anime ces deux collègues, ces deux amis, c'est le bonheur de rassembler pour la communauté scientifique locale et internationale ce précieux catalogue. Voilà. Merci. أحيل الكلمة الآن إلى الأستاذ أحمد جبار وهو غني عن التعريف، مختص كما تعرفون في الرياضيات والتاريخ، وهو أستاذ متميز من جامعة تفضل. أستسمحكم أتابع الخطاب بعد زميلتي بالفرنسية، رغم أنني متيقن الآن بعد 40 سنة من التجربة، خاصة بممارسة المخطوطات العربية الإسلامية، أن أخاطبكم باللغة العربية، ولكن هناك إخوة وأصدقاء أجانب ربما لهم صعوبة لفهم الخطاب العربي، خاصة باللهجة الجزائرية الجبلية. Donc je vais poursuivre en français pour vous dire en fait que moi j'ai juste un hommage à rendre à 4 personnes qui ont permis directement ou indirectement, même si des jeunes aujourd'hui ne les connaissent pas, que l'on soit aujourd'hui ensemble pour fêter un événement qui est beaucoup plus important
que les événements politiques qui animent notre vie quotidienne ou qui perturbent notre vie quotidienne en tant que maghrébin. Ces 4 personnages, je vais juste leur rendre hommage et puis ensuite je m'arrêterai parce que je n'ai pas eu le temps de relire la préface que j'ai écrite et dont je ne connais plus le contenu. Pourquoi? Parce que je l'ai faite sous la pression d'Abdel Jawad et de Mahdi et de Hamida. Alors, leur efficacité redoutable n'est pas visible ici. C'est le fait qu'ils ont une technique de pression sur les auteurs qui font qu'ils vous harcèlent jusqu'au moment où le produit arrive en vous disant que de toute façon c'est la dernière chose qu'on va vous demander, c'est la dernière chose. Mais en fait c'était la première chose. Et c'est comme ça qu'on a réussi, à la fois en souffrant, et puis en contestant les délais en particulier. Abdiawad un jour m'écrit, il me dit, tu as 4 jours pour écrire une préface. 4 jours. Je lui dis, est-ce que tu sais que pendant ces 4 jours, je suis dans un avion, puis un deuxième avion, puis un troisième avion. J'avais 3 missions en même temps. Et donc c'est impossible matériellement. Il me dit, tu te débrouilles. Et puis comme j'ai résisté, parce que je le connais, j'ai résisté. Quand il y a de la résistance, il devient diplomate. Il m'a dit, tu fais ce que tu peux. À la manière maghrébine. Le premier hommage que j'exprime, c'est chronologiquement, bien sûr, c'est le professeur Suicide. Moi, il m'a reçu en 1979. Je venais d'avoir une bourse d'étudiant un peu attardé, parce que j'avais déjà un doctorat de mathématiques et je voulais faire de l'histoire des mathématiques. Mais à 32 ans, on ne peut pas obtenir une bourse lorsque les concurrents sont des jeunes étudiants brillants de Paris qui ont entre 19 ans et 25 ans. Donc je vous avoue, maintenant je vous donne un scoop, j'ai eu la bourse pour la première fois consulter des manuscrits à Rabat, à Tunis et à Alger, grâce à un piston, à un soutien puissant à Paris, dont je ne dévoilerai pas le nom. Et c'est comme ça que j'ai eu donc cette subvention. Mon premier contact, c'était professeur Suissi, puis la Bibliothèque nationale du temps où elle était dans la vieille ville. Le professeur Suissi aurait pu très bien, en tant que professeur reconnu, déjà à cette époque, me décourager pour me dire « tu es mathématicien, il faut une longue formation ». Il m'a dit « nous avons besoin de jeunes chercheurs, allez-y, et je reste à votre disposition ». Et il m'a dit « ma bibliothèque personnelle est ouverte ». Voilà. Le deuxième hommage, chronologiquement, c'est le professeur Saïdan. Professeur Saïdan, historien des mathématiques, donc palestinien vivant en Jordanie, et que j'ai pu rencontrer pour la première fois à l'occasion d'un colloque maghrébin à Tunis. C'est la première et la dernière fois. Et j'ai très vite reconnu que c'était un chercheur de niveau international, malgré l'isolement dans lequel il vivait. Le troisième, c'est le professeur Mohamed El-Manouni, de Rabat. C'est le seul qui n'a jamais eu de diplôme universitaire. Mais c'est le meilleur spécialiste au Maroc avant la nouvelle génération dans l'histoire du patrimoine, de manière générale. Et il a travaillé selon les normes de la civilisation de l'islam. Et j'ai eu à constater, moi qui étais formé à l'école coloniale puis à l'école algérienne, qu'il avait la même rigueur que nos maîtres qui nous ont enseigné les mathématiques ou l'histoire de manière directe ou indirecte. D'ailleurs, nous le savons, c'est grâce à ses compétences indiscutables que Sa Majesté, le roi du Maroc, comme on dit en arabe, que Dieu lui pardonne ses excès, a décrété par un Zahir, il a nommé professeur, il n'y avait que le roi qui pouvait le nommer comme professeur. Il y a des collègues marocains ici qui peuvent contester ou qui peuvent... C'est l'information qui m'a été donnée. Voilà, qui m'a été donnée. Le quatrième, je ne l'ai jamais rencontré. Et je le regrette jusqu'à maintenant. Et je l'ai mis dans la préface, c'est le professeur Adel Mbouba, de Beyrouth, du Liban, de Chapek. J'ai eu une correspondance avec lui très courte. Puis il est tombé malade. Et on devait l'inviter au colloque maghrébin, à l'un ou l'autre des colloques maghrébins. Et nous n'avons jamais réussi, à cause aussi des tas d'événements qu'il y a eu. Et donc, Adel Mbouba
j'ai tenu à mettre son nom, mais j'avais un problème qui a retardé la rédaction de ma préface, parce que j'ai le réflexe d'un chercheur. Il me manquait la date de décès de Adel Amouba. Donc j'ai écrit, je dis ça pour les jeunes, hein, pour vous dire que même quelque chose qui n'est pas dans la recherche, puisque c'était une préface, je pouvais très bien camoufler les choses. J'ai écrit à Mawaldi, qui devait venir, mais pour des raisons de visa, il n'est pas là. Et Mawaldi, je lui ai dit, Mustafa, il faut absolument que tu contactes, soit tu as l'information de la date de décès, c'est important, de Adel Amouba, soit tu contactes nos amis de Beyrouth. Je sais qu'il y a une association, il y a Napola Fares, et puis il y a tous les collègues qui travaillent avec lui, une association solide qui travaille sur l'histoire des mathématiques, à qui d'ailleurs je rends hommage. Eh bien, en l'espace de moins d'une semaine, j'ai commencé à recevoir une succession de mails, écrits en particulier par des collègues qui sont ici. Je l'ai appris d'ailleurs hier et ce matin, pour me donner une approximation de la date de décès. Une approximation. Ce qui fait que moi j'ai fait une première approximation, après 3 ou 4 mails, et je l'ai daté décédé entre 1997 et 2001. Et ce matin j'ai eu l'information la plus précise, il serait mort en 1999. Et donc, dans la fourchette, parce que la fourchette c'est une manière de travailler pour un chercheur quand il est ignorant de quelque chose. Voilà. Je dois vous préciser que sur les 3 que j'ai rencontrés, pour les 3, et je terminerai sur ça, parce que je suis venu vous raconter des anecdotes, pas pour faire des discours. Voilà. De toute façon, Moulira est meilleur que moi. Sur les 4, j'en ai rencontré 3, et comme j'ai eu de très belles choses de leur part, parce qu'ils m'ont parlé, ils m'ont encouragé, etc., j'ai toujours voulu leur rendre hommage. Donc, j'ai voulu tous les inviter à des colloques lorsque les colloques maghrébins devaient avoir lieu à Alger, puisque c'est nous qui pouvions choisir les personnalités. Nous n'avons réussi qu'avec un seul, c'est le professeur Suissi. Il nous a toujours accompagnés. Toujours. Et nous avons toujours essayé de trouver de l'argent pour lui payer le billet et l'hôtel, parce que c'était toujours pas facile, puisque nous galérons tous. Voilà. Il était prioritaire. Par contre, nous n'avons jamais pu inviter professeur Saïdan, Manouni et Ambouba. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, si je raconte à la manière de Shahrazad, en disant des choses qui ne sont pas vraies, qui sont liées au conte, je vous dirai que j'ai fait un rêve, et j'ai vu ces grands professeurs et qui m'ont dit, mais quand est-ce que tu vas nous inviter? Tu nous as oubliés. Ça, c'est le rêve que je raconte pour expliquer pourquoi je suis allé déposer une fleur sur la tombe de Omar al-Khayyam à Nishapur. Je l'ai fait, mais le rêve est faux. Mais c'est nécessaire. Donc, lorsque j'ai été ministre de l'Éducation nationale, excusez-moi de faire cette petite parenthèse, c'est uniquement un hommage à mes maîtres. J'ai décidé qu'à chaque fois que j'avais l'occasion de faire une visite officielle quelque part, et qu'il y avait un historien des sciences arabes ou musulmans, je lui rendrai hommage du haut de mon autorité de ministre, pas en tant qu'élève. Et donc, la première, c'était celui-ci. J'arrive à Tunis, je suis reçu par Mohamed Chaoui, à qui je rends hommage, bien sûr, un très grand ministre, un grand intellectuel, un ami. Je lui dis, si Mohamed, je souhaiterais rendre visite à Si Mohamed, celui-ci. Il n'y a pas de problème. Je lui dis, si, il y a un problème. Je voudrais lui rendre visite de manière officielle, pas privée. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire officiel? Je lui dis, je veux, alors qu'en Algérie, c'était interdit d'avoir les motards et le fanion parce qu'il y avait le terrorisme. Il fallait qu'on passe inaperçu comme ministre, comme citoyen. Et d'ailleurs, quand il y avait beaucoup de feux rouges à Alger, quand on s'arrêtait au feu rouge et que des citoyens me reconnaissaient, eh bien le chauffeur me dit, baissez la tête, il ne faut pas qu'on vous reconnaisse. Je lui dis, je veux aller aux 7 rues de Téhéran, là où habitait le professeur Suissi, avec une voiture officielle, le fanion de la Tunisie et de l'Algérie, et des motards. Et il les a donnés. Donc je suis un des rares ministres à avoir fait une visite privée, mais officielle, jusqu'à la maison du maître de celui-ci. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas de photographe. Il y a sa fille, et puis Mounira qui est... Ben, moi, je vais dire, oui. Mohamed Suissi a demandé spécialement à Abdel Bouhdiba, alors président
de Beit el-Hekma, que ce soit moi qui dirige toute la journée la session d'hommage à Mohamed Suissi. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc vous voyez, nous sommes des vestiges, hein, attention, attendez maintenant, vous nous payez des cafés tous les jours, etc. Le deuxième témoignage, c'est El Manoun. Un jour, donc 92, il y avait le colloque, vous me rappellerez, le deuxième colloque maghrébin, il était à Fès. C'était le deuxième, je crois. Troisième, merci. Troisième. Je n'avais pas le droit d'aller au Maroc, parce que, étant un officiel de l'État algérien, les dossiers algéro-marocains n'étant pas encore réglés, donc il n'y avait pas de visite officielle. Mais j'ai obtenu de mon chef du gouvernement de faire une visite privée. Et je l'ai fait. Et donc, arrivé là-bas, au lieu d'être reçu uniquement par l'ambassadeur, je suis reçu sur le tarmac par le ministre de l'Éducation nationale du royaume chérifien. Alors ça m'a posé un problème. Ce n'était plus privé, c'était officiel. Ben alors j'en ai profité. Nous sommes allés au ministère en disant à notre ambassadeur de ne pas dire la vérité. Et j'ai dit à monsieur le ministre, je souhaiterais rendre visite au professeur Al-Manoun. Et j'ai dit, je souhaiterais lui rendre visite de manière officielle, avec les motards. Et je résume, je l'ai fait. Et c'est là où le professeur Manouni, en sortant, m'a offert une copie d'un manuscrit qu'il possédait, qu'il a ensuite déposé à la Bibliothèque nationale arabe, qui est le manuscrit d'Ibn Zakaria al-Arnati, qui est un charh Talkhis ibn al-Banna al-Marrakouchi. Et en sortant, il a eu un geste que je n'oublierai jamais. Lui, c'était le grand maître. Il a eu le geste traditionnel, c'est que moi qui suis très jeune, comme son étudiant, devant tout le monde, il m'a embrassé sur le front. Ce qui est une expression d'intégration de l'étudiant dans la communauté qu'il dirigeait comme ça. Et le troisième, je finirai, c'est Saïda. J'ai eu le privilège, un jour, d'être envoyé comme ministre pour des raisons politiques en Syrie, en Jordanie et en Irak. Je vous raconterai la suite à la pause café. Mais là, pour des raisons tout à fait officielles, parce que je suis filmé, je ne parlerai que de la visite privée. J'ai demandé à ce que... Vous savez qu'officiellement, un ministre, quand il est en visite officielle dans un pays, c'est une tradition internationale, il a une visite obligatoire organisée par le pays hôte. Il n'intervient pas dans le programme, mais il a toujours une visite privée, donc il choisit l'itinéraire et les lieux. Donc ils m'ont dit, qu'est-ce que vous choisissez en Syrie? Je lui ai dit, ils s'attendaient à ce que je choisisse la mosquée Omeyyade. Je n'ai pas choisi la mosquée Omeyyade, ce qui a vexé mes amis syriens. J'ai choisi d'aller à l'Institut d'histoire des sciences de Halab, et sur la route, j'ai demandé à ce que je rende visite au tombeau de Abul Ala al-Ma'ali. Et là, c'est ce que j'ai fait. Et je vous raconterai la suite après. Voilà. Parce que j'ai eu un problème avec Abul Ala al-Ma'ali. Non, pas avec lui, non. Il est mort au XIe siècle. Hein. Avec les gens qui gardaient le tombeau d'Abul Ala al-Ma'ali. Ils m'ont refusé d'aller réciter la Fatiha. Ils ont fermé un double cadenas, ils ont mis tous les cadenas, et puis, donc il n'y a pas de problème. Et arrivé donc en Jordanie, j'ai demandé à rendre visite à la famille de Saïdan, parce que nous avions appris qu'il était mort déjà, 2 ans avant. Eh bien, j'ai eu le privilège d'aller dans la maison de Saïdan, j'ai été reçu par sa femme, par sa fille avocate, et j'ai eu le plus beau cadeau que peut recevoir un chercheur. Elle m'a préparé tous les livres qu'il a publiés et dont elle avait un exemplaire, et en particulier des livres qui ne circulent plus depuis une 30aine d'années. Je les ai à Paris. Donc si des jeunes chercheurs ont besoin de textes de Saïdan qui sont introuvables sur le marché, ni même dans des bibliothèques, je suis à leur disposition uniquement pour continuer ce lien invisible entre les maîtres et leurs étudiants. Je vous remercie. وشكرا على هذا الاعتراف بالجميع. من المؤسف الحقيقة أن لا نعرف على وجه الدقة تاريخ وفاة باحث اليوم
في القرن العشرين أو في القرن الحادي والعشرين، يعني في وضح التاريخ. هذا يدل على أن منزلة العلماء والباحثين عندنا تحتاج فعلا إلى سياسة ثقافية وتربوية جديدة. يعني هذا أمر يؤسفني فعلا. على كل شكرا سي أحمد على لا يوجد شعور أنبل من الاعتراف بالجميل نحو من علمنا ونحو من ندين لهم حتى ولو بقسط ضئيل من المعرفة. أحيل الكلمة الآن إلى الأستاذة إنية كلفو، وهي مختصة في علم الفلك ومديرة قسم العربية في جامعة برشلونة. Merci beaucoup. Je serai très brève parce que je mets des anecdotes, c'est intéressant. Mais je me souviens quand je suis venue ici, je me souviens qu'il y a 30 ans, je suis venue à Tunis pour étudier la langue arabe à l'Institut Bourguiba. Et j'ai profité pour venir chaque jour, le matin, cet été, il y a 30 ans, pour étudier un manuscrit parce que j'avais commencé à faire la thèse et sur une traité astronomique. Et j'avais trouvé ce manuscrit et je voulais voir du même auteur, s'il était le même traité. Il était une traité différente et j'ai profité pour copier le texte du manuscrit chaque jour. Et c'était une période très intéressante parce que j'ai été très bien reçue comme étudiante, comme chercheuse. Mais j'ai aussi voudrais rendre hommage parce que l'année suivante, je suis venue comme pour un colloque hispano-tunisien et j'ai connu professeur Suissi et j'ai eu l'opportunité de lire son livre Lugat al-Riyadiyat en arabe et j'ai profité beaucoup parce que le texte astronomique que je devais étudier avait beaucoup de vocabulaire mathématique et j'avais étudié philologie et cela était un peu compliqué. L'année suivante, 90, je suis allée à Tipasa. C'était la première fois que j'étais dans un congrès, un de ces congrès. Et je me souviens que le professeur Ahmad Jabbar nous a reçus, ma collègue Marcel Comet et moi, très, très amicalement. Et cela a été une expérience très satisfactoire pour quelqu'un qui était au commencement de la carrière de recherche. Et cela a été une expérience très, très riche. Et c'est pour ça que 2 années après, nous sommes allés à Fès et nous sommes trouvés monsieur le ministre. Mais je me souviens de sa conférence. Il a commencé en disant qu'il n'était là comme un ministre, qu'il était là comme un chercheur. Je me souviens très clairement. C'est pas ça? Oh. Et en plus, 2 ans après, 1994, on a répété
ici à Tunis, mais à Hammamet. Et c'est pour ça que j'ai continué à venir participer à ces congrès parce que c'est toujours une expérience très, très riche pour tous nous. Et c'est pour ça que quand Mahdi m'a dit si je voulais faire ce travail, maintenant je me considère une privilégiée d'avoir pu partager, faire partie de ces projets parce que cela m'a permis de revisiter des vieilles connaissances. J'ai travaillé sur des sujets et j'ai trouvé tous les noms de toutes ces personnes, tous ces scientifiques, tous ces intellectuels qui ont travaillé sur l'astronomie et que j'ai étudié depuis ces 30 ans que je suis chercheur de l'histoire de l'astronomie. J'ai trouvé par exemple le SICH, le manuel astronomique d'Ibn al-Banna, qui était le sujet de la thèse du maître de mon maître, professeur Vernet, qui m'a enseigné qui a commencé à préparer pour faire de la recherche. J'ai trouvé des textes de Ibn Baz, qui était l'auteur du traité que j'ai étudié comme thèse, et At-Tusi, Ibn Shatir, tous ces gens dont je me sens comme de la famille, mais de la famille, parce que j'ai continué à les étudier et en plus je suis aussi privilégiée parce que depuis 24 ans j'enseigne l'histoire de la science arabe à Barcelone. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas refuser ces projets. Et comme je dis, je me sens très privilégiée d'avoir fait partie de ces projets. Et je vais vous remercier à tous. Merci beaucoup. جزيلا مدام كلفو. الكلمة الآن إلى السيدة مارغريت كايتا، وهي مختصة في تاريخ انتقال المعارف عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط، هذا ما وجدته في ويكيبيديا، مع تركيز على التنجيم والفلك. بين قوسين يعني ربما الفكرة التي تردد في جلسة الافتتاح هي فكرة الاعتراف بجميل الباحثين قديما واليوم. عندما أبحث في جوجل عن ترجمة باحث معاصر في مجال من مجالات المعرفة تخرج لي ترجمات للاعبي كرة قدم أو نجم من النجوم، وأجد عسرا في التعرف على الباحثين يعني. وبالعربية أجد الدعاة تخرج إلي تراجم الدعاة ولا أجد ترجمة لباحث يعني قضى نصيبا كبيرا من حياته في التنقيب وفي قراءة الكتب والمخطوطات. هذا هو حالنا ربما اليوم. على كل إليك الكلمة. Merci madame. Je sens aussi très privilégiée d'être inclus dans ce groupe des grands chercheurs. Et je peux expliquer un peu, je pense, pourquoi Mehdi m'a demandé. L'histoire de l'astrologie, c'est une lacune dans l'histoire des sciences en islam. Et ça, c'est parce que, je crois, c'est plus une science. C'est plus considéré une science dans la modernité. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'historiens.
et historiens qui travaillent sur l'astrologie. Mais pour moi, ça c'est un grand problème, parce que ce qu'on a trouvé dans les fonds Ahmadi, c'est que la majorité des textes, des manuscrits les plus anciens sont sur l'astrologie. Et il y a beaucoup des manuscrits sur l'astrologie, et c'était une grande partie de la science et la culture du monde islamique jusqu'à modernité. Donc, je peux donner un exemple de Al-Qabisi. Il a écrit Kitab al-Mudkhal ila Sinat al-Ahkam al-Nujum, et l'introduction à l'astrologie. Cette introduction a été traduite en latin dans le XIIe siècle, et il est devenu l'un des textes les plus importants en Europe. Mais il n'y a personne qui connaît le nom d'Al-Qabisi en Europe, ni en Europe, ni il n'est pas considéré comme un grand personnage. Okay? Mais pour moi, ça c'est fautif, okay? Parce qu'il a contribué beaucoup dans l'histoire de l'astrologie. Je peux parler aussi sur l'importance de ce type de travail, de faire un catalogue. Okay? L'une des raisons, c'est parce qu'on a trouvé parmi les manuscrits de Al-Qabisi, il y a 25 qui sont connus, mais on a trouvé un de neuf, un nouveau manuscrit qui est dans le fonds Ahmadi, qu'on ne connaît pas. Donc maintenant il y a 26. Et pour une chercheuse, pour la recherche sur ce personnage et surtout son contribution à la science, ça c'est quelque chose de très important. Donc on peut voir le manuscrit là-bas. Je peux aussi vous montrer l'introduction de Kushar ibn Laban. On peut voir les horoscopes, les carrés avec les lignes diagonales qui sont là-bas dans l'exposé. Oui. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire, sauf que je veux vraiment remercier le travail de Mehdi Hamadi. Ils ont vraiment fait un très bon travail, et je vous remercie. Okay. الآن أحيل الكلمة إلى الأستاذ مهدي عبد الجواد. هو أستاذ تعليم عالي مختص في الرياضيات وتاريخها، ولكنني عندما دخلت إلى الجامعة منذ سنوات عرفته باعتباره نقابيا. هذا الوجه الآخر الذي لا ترونه الآن، رأيته يخطب في اجتماع النقابي، هذا ما أتذكره. شكرا يا أستاذة زميلة وصديقة. في الحقيقة أستاذة تعرفني وما نعرفهاش. هي تعرفني من القاعة، نخطب في الاجتماعات النقابية، ولكن الجماعة جماعة. أول مرة تقابلت معها عندي سنة، وقت خممنا احنا والأخ حميد الهتفي باش نخدموا على هذا المشروع. فسرعة اتضح لنا أن لا بد أن نقوم برسالة رسمية نبعثها للإدارة المكتب باش نجموا نحصلوا على المخطوطات ونفصحهم وسرعة بعثنا الرسالة على طريق البيرودات etc. نهارين بعد كلمتني قالت لي تفضل بحدنا، وعملنا قاعدة معها وقالت أنا معك الزملاء بتاع المكتب على ذمتكم، وهذا الفعل tous les services de la Bibliothèque nationale ont été mis à notre disposition pour faire ce travail. Et je peux vous dire que c'est extrêmement important d'avoir à la fois la direction et les services d'une institution pour pouvoir travailler. Avoir la bonne volonté du service des manuscrits avec
directeur, Cheikh Ahad El-Chouk, et c'est son personnel, tous les personnels qui vous amènent les manuscrits, qui restent avec vous, qui vous demandent voulez-vous un verre d'eau, tout cela est très important quand vous avez à regarder 500 volumes. Alors, il y a un an, Ahmed et moi, nous voulions faire quelque chose pour ce colloque, c'est-à-dire un petit catalogue du fonds Ahmedi, des mathématiques, un peu de géométrie, un peu de ce calcul. C'était ça notre projet. Lorsqu'elle nous a reçus, elle a dit « Allez-y ». Très vite, on s'est rendu compte que les mathématiques, chaque fois qu'on prenait un volume, un codex de mathématiques, après on trouvait de l'astronomie, de l'astrologie, de Farahed. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que très vite que les mathématiques, ce n'est pas que des mathématiques. Et les mathématiques, il y a aussi les applications des mathématiques. Et lorsque on a terminé le vrai catalogue, c'est-à-dire le catalogue numérique, titre, auteur, titre, début, fin, et le nombre de pages, des pages, ça, on s'est rendu compte que 60% des textes que nous avons trouvés sont de l'astronomie. Moi, je ne connais pas l'astronomie, Ahmed ne connaît pas l'astronomie. Alors, on a pensé, qui on connaît dans les colloques maghrébins C'est Émilie. Donc, on lui a envoyé un petit mail. Est-ce que tu accepterais de... Elle a répondu, oui, peut-être. On lui a dit, on va t'envoyer la partie qui concerne l'astronomie. 60%, hein, ça veut dire sur 450 volumes, ça veut dire 60% de 450 volumes. On lui a envoyé. Oui. Elle a regardé les titres, elle a commencé à avoir des hésitations. Parce qu'en plus, on lui dit, tu n'as pas plus que 15 pages. 15 pages. Parce que nous, on ne savait pas, au départ, on ne savait pas que c'était si important. Donc, tu n'as que 15 pages, et toi aussi. Et en delà des 60%, il y a 15% d'astrologie. 15% d'astrologie dans ce fonds. Et à nouveau, on a pensé à Margaret, parce que Margaret est tunisienne d'abord. Monsieur Gaïda est tunisien, et elle est d'Indianapolis. Elle est d'Amérique. Donc elle vient spécialement ici et elle repart demain. Donc, on a pensé à elle parce qu'on avait vu son doctorat. Et on lui dit, elle a dit oui, d'accord. Et après, la même chose, on lui envoie la liste. Ils hésitent un tout petit peu. Et après, ils ont dit, nous faisons le travail, nous sommes prêts à faire le travail. Voilà, donc ça c'était la genèse du boulot. Au départ, donc, c'est toujours le catalogue, c'est-à-dire très peu d'informations. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'il faut décrire chaque texte nouveau. Écoutez, quand on trouve un manuscrit, le 16167, dans lequel il y a deux pages de bibliographie, on connaît 2 pages de chercheurs qui ont travaillé sur ce texte-là, sur ce codex-là, que 3 textes dans le codex sont uniques au monde. Il n'y a pas de copie dans le monde. Et ça, quand on se rend compte petit à petit qu'il y a, chez toi, il y a des manuscrits qui sont de 886. 886. Pas le manuscrit, mais des images, des copies de textes écrits en 886, après Jésus-Christ. Quand on se rend compte qu'il y a un Toussi qui est de 1200 et quelques, mais copie de 1200 et quelques, quand on se rend compte qu'il y a un Karaji qui est du XIIIe siècle, aussi, du 1247, mais on se dit, c'est des trésors. Je suis allé voir la directrice, je lui dis, vous avez des trésors en Tunisie, vous avez des trésors. Et après, les 2 collègues, en ce qui concerne l'astronomie, de même, ils ont commencé à dire, mais ça c'est très important, c'est unique. Il y a en Tunisie cette copie-là. Celle-là, et la 25e copie, etc. Donc, les pages ont commencé à augmenter, et on est arrivé à 600 pages. C'est parce qu'à chaque fois, il fallait dire des choses. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'informations à donner et que les jeunes chercheurs et les plus vieux
veulent savoir des choses. Donc on a essayé de donner le maximum d'informations. Et je vous dis, on n'a fait que du travail de catalogue. On n'a pas travaillé sur les textes eux-mêmes. On n'a pas fait d'édition. On a simplement donné des informations et beaucoup de questions. On a un magnifique livre dont on connaît l'auteur, il s'appelle Al-Khawarizmi, Abu Ja'far Al-Khawarizmi, et jusqu'à maintenant, personne dans le monde, parce que j'ai envoyé à King, j'ai envoyé à plein de collègues, je leur dis, est-ce que vous connaissez ce livre? Très très beau livre de magie. Oui. Il est beau, hein? Oui, il est beau. Mais personne ne sait qui c'est, ce Abu Ja'far. Ça peut être le Khawarizmi, le vrai Khawarizmi, mais personne ne dit, je connais ce livre-là. Donc il y a un boulot, les collègues qui vont lire ce catalogue vont avoir beaucoup de travail dans l'avenir, et c'est ce que dit Ahmed. Ahmed dit, ce catalogue est un point de départ pour beaucoup de recherches dans l'avenir. Et je vous remercie. شكرا سلمتي. صحيح هناك الكثير يعني من جزء كبير لا أستطيع تقديره من المخطوطات هي في علوم مثل السحر والزيرجة وإلى آخره، ولا يوجد يعني لها هذه باحثون تقريبا، لا يكاد يوجد باحثون ولا يوجد يعني محققون لها، رغم أهمية معرفتي للمعارف اليوم ومعرفة تاريخها. الآن نختم جلسة الافتتاح بكلمة السيدة حميدة عيدي. تفضل. شكرا ومرحبا بكم. لأول مرة في عمل مشترك مع سمادي، ما نعرفش مش يقول وأنا ما يعرفش هو مش يقول، قال لي نتفقوا، قلت له خلوها من بعد. كتبت بعض الخواطر قبل انعقاد الملتقى بكثير، لأني كنت متأكدا أني غير قادر على أن أكتب شيئا في هذه وأن أفكر كذلك في هذه الفترة، وسأقرأها. يلتئم لقاؤنا اليوم في إطار ملتقى المغارب 12 حول تاريخ الرياضيات العربية، ليس لمتابعة أعماله العادية من استماع لمحاضرات ومداخلات ومناقشتها، بل لتقديم كتاب يتعلق بمخطوطات الرياضيات والفلك التابعة لرصيد المكتبة المحلية والمحفوظة بالمكتبة الوطنية بتونس. أمر غير عادي ومستحدث أتمنى أن يتكرر وأن يتدعم في الملتقيات القادمة. لن أتكلم عن الكتاب ومحتواه، فذلك سيتكفل به قارئوه، وأكون سعيدا لو تكونوا من أوائلهم ومدنا بملاحظاتكم. وبدأت تأتي من اليسار. اسمحوا لي أن أعرض عليكم بعض الخواطر المستوحاة من حيثيات هذا العمل. أبدأ بالتعبير عن شكر عميق من الصعب وصفه انتابني بتجدد الكتابة المشتركة مع سمادي. جاءت هذه التجربة الثانية بعد 30 سنة من الأولى، ولكنها مختلفة مع الملاحظ أن علاقاتنا ونقاشاتنا حول تاريخ الرياضيات لم تنقطع بتاتا، وتمنيت تسجيل الحوارات الطويلة أو المباشرة أو بواسطة الهاتف أو خاصة عن طريق السكايب التي دارت بيننا خلال فترة إعداد الكتاب لثرائها. أتذكر تساؤلاته المتكررة كل يوم الأربعاء عند مغادرتنا للمكتبة الوطنية: هل تعتقد أننا سنتمكن من إتمام ما تعهدنا به؟ كانت إجابتي دائما بالطبع. بالطبع، ولكن دون اقتناع داخلي بذلك في أكثر من مرة، وخاصة إثر قضاء 5 ساعات في مجادلة مخطوط دون نتيجة ملموسة. عرفت سموحتي منذ أكتوبر 73، وتوطدت علاقاتنا منذ 1983. أذكر هذا لأنني داخل نفسي أردت أن أقترح على السيدة رجاء بن سلامة بصفتها ناشرة الكتاب إهداء الكتاب لسماحتي، ولكنه سبقني عند تحققه من إتمام التحرير وبحضورها اقتراح إهداء الكتاب لسي محمد السويسي.
وهنا السكوت، ما ثماش حاجة أخرى. وأكد لي إثر ذلك أنه لا يرى غير سي محمد جديرا بالأهداف، وزاد إحساسي باحترامه للباحثين، وأنا بدوري أعبر له عن احترامي وتقديري لما قدمه، وسنواصل المشوار لإنجاز ما اتفقنا عليه أو بعضه على الأقل. أؤكد أن تناولنا لموضوع تاريخ الرياضيات العربية مبني على منطلق علمي حضاري يندرج ضمن تاريخ الإنسانية دون أي اعتبار مذهبي ضيق، ومساهمة منا في دحض المفاهيم والتفاسير الغير علمية والمهدمة لحقائق برهن عليها منذ القرون، والتي بدأت تنتشر أخيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عجيبة، ولم تنجو منها حتى الجامعة، وهو أغرب ما يمكن تصور وقوعه. أردنا من خلال عملنا هذا أن نتقاسم مع الباحثين والمختصين في تاريخ الرياضيات والعلوم جملة من المصادر والنصوص الغير معروفة والمحفوظة بالمكتبة الوطنية بتونس، والتي من شأنها أن تساهم في تقدم البحوث في هذا المجال وتأكيد حقائق علمية مسلم بها منذ القدم. كما أحببنا التعريف بما تحتويه المكتبة الوطنية بتونس من كنوز في باب الرياضيات والفلك، ويمكن أن نضاهي ما يوجد في غيرها من المكتبات العالمية، ومن حقها أن تفتخر به. ولمسنا حسن المحافظة على المخطوطات من المكتبة الوطنية بتونس، ولكن أدعو إلى ضرورة السعي إلى رقمنتها لضمان ديمومتها وتسهيل ظروف الاطلاع عليها. وهذا الإجراء من شأنه أن يشجع أصحاب المخطوطات الخاصة على مد المكتبة الوطنية بنسخة من النصوص المحفوظة لديهم لإدراجها ضمن رصيدها. كما يمكن وضع بعض النسخ المصورة لبعض المخطوطات أو صفحات منها على الأقل على شبكة الإنترنت للتعريف بها، ومن خلال التعريف بالرصيد الثقافي غير المادي لتونس. ونظرا لحساسية هذه المسألة يمكن في هذا الإطار البداية بالنصوص التي تم نشرها أو التي بادرت مكتبات أخرى لوضعها على الشبكة، وهي كثيرة. فلا ننسى أن أحمد بن مؤسس المكتبة الأحمدية بدأ بإهداء كتب عائلته إلى الفضاء العمومي الجديد، معتبرا حفظها في القصر لا يتعدى المفاخرة. فمن حسن الحظ المسايرة في مجال ذهب إليه. أنا مسرور بمساهمة أغلب الجمعيات الرياضية المهتمة بالرياضيات في تونس في إعداد هذا الملتقى، ومتأكد أنها ستخصص جزءا من أنشطتها لتاريخ الرياضيات. وأيضا مسرور ببروز مجموعة جديدة من الباحثين الشبان، مأمول أن يكون البحث في هذا الميدان. لقد لمسنا أن برنامج إصلاح خير الدين باشا في اختصاص الرياضيات والفلك لم يساهم في الرفع من مستوى التعليم بجامعة الزيتونة، أدرج فيه كتبا علمية قيمة، ولكنها لم تدرس لسبب بسيط وهو غياب المدرسين الإكفاء. وأتساءل هنا عن مسار المعارف الأخرى التي موجودة كان في نفس الفترة. أخيرا أجدد شكري للأستاذين للا منيرة كما يحمل طلبتها مناداتها وأنا أحدهم، ورجاء بن سلامة والأستاذ أحمد جبار على إيمانهم بهذا المشروع منذ البداية وتشجيعهم المستمر لنا الذي بدونه وأنا متأكد من ذلك لما تأكدنا من إتمامه لأكثر من سبب لا سبيل إلى ذكرها لأنني شخصيا نسيتها. وشكري أيضا للأستاذين إيميليا كلب ومارغريت جايدا اللتين قبيلة الانخراط فيه دون تردد، ولكل من دعمنا غيرهم. كما ألاحظ استحمد أن لم أضغط يوما على أي أحد إلا على سمعتي وهو أضغط لأنه تكفل بالاتصالات الخارجية، لكن الرقيم يسعد في منتصف الليل أن وصلت معلومة بين كذا أو كذا. وشكرا لكم على الاستماع ورحابة صدركم. أقمنا 10% من المخطوطات من رصيد المخطوطات. نحن عندنا تقريبا
43,000 مخطوط عنوان، أقل المجلدات أقل. والرقمنة هي يعني نقطة استراتيجية بالنسبة إلينا، ونحن قد مقبلون على مشروع رقمنة مكثفة لكل الأرصدة، وخاصة ما هو موجود في الفضاء العمومي كليب أوديتوار، في نطاق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لأن القطاع العام يعني يحتاج هنا إلى يعني تمويل إضافي حتى نقوم بهذه العملية الأساسية اليوم. قبل أن أحيل الكلمة إلى الأستاذ إدريس المراقب وأدعوه إلى التحاق بنا، اسمحوا لي بتقديم هدية بسيطة، في الحقيقة شهادة شكر